إثماثي سماثين وقال غادي تولين السلام عليكم ورحمة الله الزلف الأول مرحبا سيسوان نرتزرت المغاربية ثديان تبوساكين كل السبت أم كيث نوم من تاويد في ديانين إيد تقثن وول فلسن ندور يعني لا ريترو انفو دو لا سومان هاد نغال فكرة ديانين كي ذا شو دينا نغلاف التدريم في المينيس دي فينونس أف المعاونة لي سوبفونسيون ينادي باللي زمان الحال تسرثي تبدل ذا شو يزمر الحالة دياسن نا ذا شو الغيظ يزمر أدياوين في خدامنا فقال يسعن سورتو ثوا شولث أدنو غالا في لا ديكلاراسيون هو والدينا قايد صلاح أدنو غال ذاغن أف ثديانت 5 جويي سي 1962 في مثبويل الجزائر 88 لانديبوندونس أدن وليدة شو قدران سي 62 أما الوقت نتوران 2018 عندها يثبض للجزائر وكذا قاون أن الحرمة النغم قبل أن نبدو تذويلت النغم نحكي ندنسل الرافول التقرير يتخدم نصيرة مزاوي ودنو غالارور اسم كثير ويس 56 غاف سمي غيث بويرت مورتنا الجزائر ثيمون نتينس نغاف سمي يفدلون إثم كحل ثايت ذاك ولان وياض يساد ذي الوقت يجي ثمورتنا آلة سيدير تزغان ذي الحارس مقرن أما ذين يعني ثيمتي أما ذين يعني تذمسا الجزائر في نضحان يرقزن اثيساس سيف كان العهد دي 54 السرمن ذي الجزائر نتللي نلحرمة ذي العزة ماذا الجزائر بوساقية ذا الجزائر نت محقرانيث اللفسات سجعلت ذا الجزائر ومنوغ بوشانن عندها يالي وندكسن يتنادي غادي يحلي تساونت إيوايوض أيدوذ ألا يتساوي له يسولن الجزائر نزوج 2018 تسيني تسدون سدو لعنايا نتصويرا من الكادر لما راه حصون اكادي سبلون دير وحيل نسان عندها ثبط مورث يقولون تصاغي الجناس اد ذكرونتي مثلين هكا ومازال لا سوالون الاستمراريه قبالة ار الحيض أزال النفس من القرن يدفن ثمورث هدن سلساس يحريشن مرة انطرون تذمسان ثبوض غار القاع تذريمت ثكفة ولذين يتسوفغون دي لا بلونشابيين اور دي فاناران دا يغال أنا غلاف تذريمت ألا يقار ذاك ذي زوج 2019 الدولة تسكس الدعم نغلا سوبفونسيون غفاطاسي سوفير غاف ليسونس أمان الغاز ذي تريسيتي أذرنونا تسحرصن غاف في جدود أتصيق ولان ذاك اللي حالة ثقفار وتعطي لرا مرث طرضاق سي الجهاز أم ذبرن العسكر قايد صلاح نتساغي ولا ذاك انت مورت بخير في لمان وطمان ندام العسكر نغ الجيش يلا يوان أوري زمير أتيسلو غاياكي ذاين يجان خرا إمسنوان أذ مستقساين أنوا إمي قضمان قايد صلاح لمان إورفع عينس ذو ذي رصانتي وساذي الحكم ناغ إيومي إمي غاكدو ذا زايري وزدي قري لامان ذي الدولار بوشانن ذي الدولار عندها غي زرفان بومدان سواعفسن ذي اللي غمسلاي أنوارة سيدي فذرن مرحبا سي سون ثقلت النظام شكرا نصير مزاوي في تقريرك الفرحه مقرن يقول لنا ذا كيدير الاستوديو كي نغمس توفيق بالقسين ذا مسناودي تدامسا ان ايكونوميست توفيق السلام عليكم ازول فلاك ازول فلاك انا صار ازول يزويد دي سوالين عند ملان يعطيك الصحة التوفيق هذه اللي كي نغسل الجزائر مس عمر شكر ذا نغمس ست تليفون هذه اللي كي ناغ محرز بويش ذا سلمى ذي سداوي ثا قداش ذي ساتيث سيف قايث وهذه اللي كي نغمس عبد الوهاب زعتري بروفيسور اليونيفرسيتي سيقسنطينة سكايب ادفدو سيسك امس توفيق يعني ادنو غلف في ديانيناكي إذ نهضر في اللسان ذي سمانياكي طقت اول في اللسان ادنو غلف والدينا يعني انا غلاف التدريم من دي فينونس راويه يهضر دي الناس ينادي يزمل الحال يعني نسحبس كرا المعاونه مقارنه لي سوبفونسيون يعني دي كرا يسوفار يستخدم إداريا ليسونس ناخذ السكر الفارينة أطاس يسوفار يعني. ذي زوارا غي ثقلت النظام الناس اللي ما غاكو في دي توالين دي سمح سسن تزرارات المغاربية في سنة تقبيليت. وإذا غير حكمنا كاكير السيين شاك فوا انت سواث أتصوض الحريص دوغالن أد قلبن شوية طني يزد تسكن ومغفون دوغالن هذه تكسب
la solidarité, parce qu'il s'agit de la solidarité, oui, de la distribution de la rente, une frappe et une des sahan أجزوز الجزائريون وما هذا وتفرق أكن العالية لمعنى سكي شويت وفوز يوزاوالير الساقير هذه قيم ويبويضرا عندها إفغان السيوضن تمثل تاقير بوحفاس المعاونة كرا يسوفر توتشي ثم كادنو دار دي برودوي دو بريمير نيسيسيتي نعم تفنصر غورسن سي كي جوست توالين بروبليم الحساب c'est-à-dire c'est un problème purement comptable alors qu'il s'agit pas d'un problème purement comptable ماشي ميثخوس تدريمت الساير à cause les politiques يبين قسمي ذانا الساير هذا روحن أزدكسن شويتني إزديقولان الساير إوزاوالير أثي تساوير ذي المعاونات يتسكن يسوفرايا توتشيث نزمار أدنيني واقير ما خاص يلاق أنا عاود ثموغني هذا أمك إن فراق لا ديستريبيوسيون كيدريمن معنا ذي الوقت كي يقلنا كاميرا ذا شونتيي يزمرن اذياوي هذا استرزق تسوات افطاس يمدقان اشوغار هذا استرزق تسوات افطاس يمدقان من وليت كان ديال الجهه لا au niveau de la consommation et un arrêt brutal ou de quelle la manière qu'il puisse يزمر هذه الصواب هذه السنرني نسواميث السفرايين نتوتشيت لي بروميي فريمون عندها تحويجين العباد تيستناين ديال الجهه التخبانيين اطار تخبانيين استخدمت تهضر في المازوت ليسونس الحوايج دون لو بروسيسوس دو برودكسيون المعنى ما الا نكس المعاونه ياكي اين ايرنون le coût de production يزنوزوين دي السوق الجزائري c'est-à-dire ما يرنا le coût de production évidemment les compagnies ils vont le répercuter sur les produits alors du coup les prix vont augmenter encore أين يرنون la planche à billets يدفكينرا أرسا أين يرجن ديس au niveau d'investissement هذا نصوب أرث مخنق والسيء والشعب طربي ادنو غالي يعني خاطر في الدرد تصل تنقاطين كزعنا زلام لا فلونشابيه دا شو غيصوضن الحلاياكي ان الذي يس اي غال الجزائر تخدم يعني تروح هذا كوفري مقارنه لا ديفيرسيفيكاسيون دو ليكونومي دو غال غور توفيق مغا كنا نحد نسل دا شو دينا ان غلاف التدريم ومن بعد انف كوالي مثلا عبد الوهاب زعتري يقلاني كنا ذي قسنطينه نحكي نسل دا شو دينا أنا غلاف التدريم أسحبس المعاونة ياكي وادنو غالرغور. Subvention, la politique sera révisée prochainement, M. Raouia, autre problématique de l'État. Oui. Est-ce que c'est le grand chantier auquel il faut s'attaquer aujourd'hui? Oui, bien évidemment. Ça, c'est clair que ça ne peut pas continuer comme ça. Pour simple équité un peu sociale, il n'est pas normal qu'un petit citoyen puisse ne pas entre guillemets, parfois, profiter un peu de la subvention par rapport effectivement, à quelqu'un qui perçoit un salaire beaucoup plus important ou dispose d'un revenu beaucoup plus important. Ça, ce n'est pas normal. Dans les petites études qu'on est en train de faire au niveau un peu du ministère des Finances... Vous êtes en train d'y travailler, hein? Bien évidemment. Nous retrouvons, par exemple, au niveau de la décile inférieure, c'est-à-dire les ménages qui ont le plus bas revenu, à peu près profitent de certains produits subventionnés, tels que les produits de base, hein, je parle du sucre, de la farine, de l'huile, du blé, etc., de à peu près 7% uniquement de la subvention. Alors que la décile supérieure, qui est la plus importante, a le double de ce pourcentage. Ça, ce n'est pas normal, ce n'est pas... et il faudrait y remédier. Bon, ce n'est pas Comment facile. y remédier? Vous êtes en train d'y travailler. Il y a une commission, bien sûr, de façon effective? Effectivement, c'est une commission qui est sur place et qui travaille, nous le disons, nous travaillons aussi avec un peu la Banque mondiale sur ce sujet-là. Mais en tout état de cause, rien ne sera fait tant qu'on ne disposera pas de l'ensemble un peu des paramètres pour la mise en place. Nous ne toucherons pas un peu cette politique de subvention tant qu'on n'aura pas réglé définitivement un peu donc l'identification des ménages et le montant
et comment procéder. Cela va se faire, bien évidemment, avec l'ensemble des pouvoirs publics. Nous allons, quand nous aurons terminé un peu nos études, nous devrions, bien évidemment, être autour d'une table, rediscuter, et par la suite, bien sûr, une grande campagne de communication qui sera dirigée vers nos citoyens pour leur expliquer comment on doit y procéder et comment on doit y faire. Un débat national avant d'engager la suppression des subventions 2019, 2020, 2022 J'espère 2019. À partir de 2019, 10 ans. Vous allez commencer à lever certaines C'est possible, si on est bien évidemment prêt à le faire. Sur quel produit essentiellement? Certainement, le carburant. c'est possible que ce soit l'énergie. Le carburant, l'électricité. C'est possible que ce soit l'énergie parce que c'est le plus gros. L'eau également? Peut-être, mais y arriver après. وكذا هو مس عبد الرحمن راويه ذا غلا في التدريم مس عبد الوهاب زعتري السلام عليكم أزول في الله بارك الله فيك سي عبد الوهاب ميرسي d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. السلام عليكم تحية لكم ضيوف الكرام المستمعين. سي عبد الوهاب يعني المينيستر دي فينانس évoque une possible réforme du système de subvention et peut-être même l'arrêt de cette de l'aide des subventions des produits de première nécessité. Honnêtement, il ne nous apprend rien. Allah, écoutez, il y a eu le même discours avant lui, il y a 6 mois, il y a 1 année, il y a 2 années, 4 années. Chaque fois, quelqu'un vient, quand déjà la situation s'aggrave, quelqu'un vient, il va nous dire nous allons redresser la situation. Quelques mois après, on l'élimine et puis on va en mettre un autre. Et on continue dans ce jeu et l'économie algérienne, elle est complètement en déroute. Ce qu'il est en train de nous dire, il ne nous apprend rien. C'est un discours que nous avons déjà entendu dans les années 90 lorsqu'il y a eu la première crise. La première crise économique en Algérie des années 90, où on avait besoin d'emprunter la Banque mondiale et le Fonds monétaire. Le même discours, c'était clair et on le criait dans tous les toits. Il fallait faire de la restructuration des entreprises parce que de la manière dont elles fonctionnent, c'est de l'argent jeté. Et deuxièmement, il fallait bien sûr limiter les subventions, réduire les subventions et tout ça. Donc ce qu'il est en train de dire, pour moi, je vous jure qu'il se moque de nous. Parce qu'il n'a qu'à aller voir ce que nous ont raconté les années 90. Et depuis les années 90, on n'a pas su faire redémarrer ou restructurer les entreprises ou créer une économie. Donc ce n'est pas lui surtout comment qu'il a eu le poste. On sait, chaque poste de ministre ou de député ou de sénateur ou là, c'est des nominations parce qu'il y a des groupes d'intérêt, il est là, il est en train de profiter. C'est pas lui qui va lutter contre la corruption, c'est pas lui qui va placer des hommes compétents et enlever les escrocs, le système économique, c'est un. Donc, ils sont en train de nous faire perdre du temps et il le reconnaît. C'est le FMI qui va lui dire ce qu'il doit faire. Sa présence n'est même pas utile. On devrait directement discuter avec nous-mêmes, avec le FMI. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'intermédiaires qui passent leur temps à voyager depuis New York, ici et là, et alors qu'on sait que ça va, on peut prendre avec lui un défi, il va échouer. Et ils vont aller vers, on l'a déjà dit, ils vont aller vers l'emprunt de la Banque mondiale, donc le FMI, et puis ils ont un seul moyen pour eux, selon leur mentalité. Le gaz de schiste, les hydrocarbures, c'est tout ce qu'ils savent faire, et c'est pour ça. Leurs conseils sont également des Américains, c'est ExxonMobil, qui sont en train de leur dire comment ils doivent, où se trouvent leurs hydrocarbures, où sont leurs réserves, qu'est-ce qu'ils doivent faire, et c'est eux qui vont les exploiter, et nous, ils vont rester au pouvoir, et les autres entreprises américaines, les françaises, vont exploiter l'Algérie وخلاص هذا هو. طيب bien اقعد معنا سي عبد الوهاب زعتري اروح اغرق مثلا عمر شكر يقول لي كي سيل الجزائر ذا نغماس مس عمر شكر عسلامة ينك يعطيك الصحة ما يدكش كي نغدي ثاد ولت بوساق. كملت مسار جو في الاول مثلا مس عمر شكر ادنو غال فوالدينا نغلا في التدريم مس عبد الرحمن راويه
الطاس راه يقارن باللي لو كان نستخدم تسالثي يعني لاري دي سوبفونسيون مقارن يعني دي برودوي دو بريمير نيسيسيتي وكيز ما الحاله ديالوي الغيظ الطاس سورتو ويكاز يكسعان يعني ان سالير طري مويان اون غروند فامي اختينا مكره تواليض سو جور دو بوليتيك لو كان نروح الغورس يعني. La question, la subvention depuis 2010-2011. Les experts de l'économie internationale n'ont pas manqué de donner la sonnette d'alarme aux autorités algériennes pour leur dire attention, il y a une crise mondiale, attention, l'Algérie n'est pas à l'abri. Nous connaissons les pouvoirs publics mais que l'Algérie n'est pas touché par la crise parce que nous avons 200 milliards de dollars qui sont dans les banques étrangères. Donc, même dans la crise, l'Algérie ne sera pas touchée. Malheureusement, ce qui explique que les pouvoirs algériens, les pouvoirs publics n'ont pas une stratégie économique et politique à long terme. La politique alors que là, il s'agit d'un État, il s'agit d'un peuple, on doit réfléchir à long terme, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans à l'avance. Et qui c'est un quoi? Il y a 10 ans, les experts internationaux ont dit attention, la crise économique va toucher l'Algérie. Et maintenant, on est arrivé en plein fouet à la crise économique. Nous allons la subvention pour c'est toujours le pauvre malheureux qui prend qui paye la facture. Deuxième point, dans tous les pays du monde, le développement des économies se repose par l'entreprise économique qui est créatrice de richesse. Nous connaissons l'entreprise algérienne, elle est malade. Au lieu d'avoir 2 millions d'entreprises algériennes pour assurer le développement de l'économie nationale, nous avons exactement 1 million d'entreprises. Donc il y a un déficit de 50% en matière de création d'entreprises. Et ces entreprises qui existent, qui travaillent, au lieu de sinon d'accompagner, ils vivent encore des problèmes pires. Elles font des lois, elles font des ajustements, elles font des programmes sans tenir compte des avis des opérateurs économiques eux-mêmes. C'est eux qui sont en face de la réalité, qui sont en face des difficultés quotidiennes que vit l'entreprise. Malheureusement, on ne les écoute pas. Ce sont les chefs des partis, les chefs de patrons, mais les opérateurs, ceux qui sont à la base, qui sont mieux placés pour transmettre l'information au haut lieu, c'est Teknerewan. C'est deuxième point. Troisième point, qu'est-ce qui fait la force de l'entreprise? C'est la formation. Nous connaissons la formation, elle est déficitaire en Algérie. Ça ne fait pas longtemps un opérateur économique qu'en Algérie, il est plus facile de trouver un ingénieur que de trouver un ouvrier. Et l'entreprise a besoin d'ingénieurs, d'ouvriers, de techniciens, de tout ce qui constitue la composante d'une entreprise. Et ce qui est tous les facteurs qui donnent des aides pour le développement du pays. Ou la Chine, même s'il y a une volonté timide, ils ont commencé, mais combien d'années pour rattraper le retard? Ce qui est aussi russe, ils sont obligés, on va chaque année augmenter le rhum, augmenter l'essence, augmenter les produits agroalimentaires. Tous les produits sont touchés, mais on a très rapide. Ce qui est à 25 dinars, mais il y a d'autres qui le vendent à 30 dinars, 35 dinars. Donc, c'est 15 dinars, mais c'est 20 dinars. Il y a aussi un autre problème qui est fondamental sur le marché informel. Comment veux-tu construire l'économie d'un pays avec un marché informel qui est à 50%? Or, les autres marchés, les autres divisions de tout. 21% le dinar. Et c'est vrai d'être d'une économie pareille avec l'inflation qui augmente de plus en plus. 21%, c'est vrai de l'étranger. C'est les importations. La matière première nécessaire à la production, c'est l'entreprise algérienne produit, répond aux besoins du marché. C'est les facteurs négatifs. Il y a une initiative, il y a des idées, mais on a perdu beaucoup de temps et on continue à perdre beaucoup de temps. Et je ne pense pas qu'il y a l'économie algérienne, il faut vraiment nous la Banque mondiale, l'endettement mondial, et ça c'est certain
Donc, la banque, les petits branches qui viennent faire la planche billets, au lieu d'aller vers le SNI, au lieu d'aller vers la banque mondiale, ils ont trouvé une autre solution d'urgence pour ne pas dire qu'on va aller à la banque mondiale, on va traiter encore. طري بيان قيمة كي نغمس عمر شكرا دوغالا رغورك انا نروح لك مثلا محرز بويش قلان دي في قايث مس محرز بويش يعني ما سليضي مثلا نغدا شو هضرنا في الحاله انت ذا مسنت مورثنا يعني لو كان نروح للكوفري ذا كي ذا عويق النظام راد ياسن بارابور ا نوتر ايكونومي لو بوفوار داشا دو سيتويان ولكن انت ولي ذا شو يصوض لنا الحاله ياكي مس عمر شكر يهضر يعني في التمثال المارشي باراليل l'économie parallèle يعني ذا عويقة مقران pour construire une vraie économie دي ثمورة الجزائر. أزول لك نصر زول دمقران اللي تبع عن المغربية زول دمقران ينقلوني الحرمات توفيق مونامي زعتري زعمار. Bien évidemment, je partage bien sûr les avis, les opinions de vos invités à Nassar. Ce qu'ils ont dit effectivement, c'est une réalité par rapport à la politique des subventions, par rapport à la situation de l'économie nationale. Moi, je pense que le discours du ministre des Finances, ce n'est pas un nouveau discours. On a tout le temps entendu des discours promesses, mais des discours démagogiques par rapport à la question de la subvention. Si on parle d'abord de la question de la subvention, je ne suis pas économiste, mais les économistes, ils disent que la subvention, qui n'est pas définie en Algérie, est-ce qu'elle relève de la solidarité nationale ou bien elle relève d'une politique adoptée par le gouvernement. À niveau, c'est le trésor public qui subit pratiquement c'est-à-dire les dépenses dans le cadre des subventions. Il y a trop de choses à dire par rapport à cette question de subvention. Il y a un double discours. C'est-à-dire il y a une réalité par rapport à l'équité nationale, parce qu'effectivement, le Cananzar, les profondeurs des subventions, qui en profitent aujourd'hui des subventions, ce n'est pas les simples citoyens. Ce n'est pas les citoyens qui ont des salaires moyens, qui ont des bas salaires, et qui en profitent des subventions. Ce qui en profite des subventions à Nassar, c'est les grandes entreprises, c'est des grands privés, etc. Il suffit justement de prendre en considération la poudre, par exemple, l'UFKIO. Aujourd'hui, le citoyen, يخدم لاشين باش هادي وي تشكرت نوفكيو هادي تشكرت نوفكي 25 دينار et le commerçant lui impose un فولاس 6000 mais qui en profitent, c'est les grandes entreprises. Donc je vous ai donné juste un exemple, les subventions, c'est la même chose par rapport à l'électricité, c'est la même chose par rapport à l'hydrocarbure. Donc les citoyens, ils n'en profitent pas réellement des subventions. C'est une fausseté. Le discours du gouvernement, c'est une fausseté par rapport aux subventions. La deuxième des choses, des économistes, ils disent que les subventions, elles sont déterminées par 4 paramètres. Que ce soit en Algérie, en Somalie, en Sénégal, aux États-Unis d'Amérique, c'est le PIB. La deuxième des choses, c'est l'économie productive et diversifiée. Est-ce que le PIB est-ce que l'économie nationale est productive? Au contraire, elle dépend de la rente. Le troisième élément, c'est par rapport au pouvoir d'achat. Tout le monde le sait. Et les Kidzaïriens aujourd'hui souffrent réellement d'un problème énorme par rapport au pouvoir d'achat. Le salaire d'un Algérien, que ce soit médecin, avocat, parce qu'il faut avoir le courage de le dire à Nassar, la classe moyenne en Algérie, elle n'existe pas. Il n'existe pas la classe moyenne. Il y a ceux qui souffrent avec des bas salaires, il y a ceux qui ont des milliards parce qu'ils sont des entrepreneurs, parce qu'ils ont dilapidé l'argent de l'Algérie, etc. Donc la question du pouvoir d'achat, c'est un élément important. Est-ce que le pouvoir d'achat aujourd'hui, il se met à essayer des subventions, tout en sachant que la politique des subventions en Algérie, c'est une politique de replâtrage. Elle est utilisée beaucoup plus dans le cadre de l'acheter la paix sociale. Le quatrième élément, et le plus important qui détermine la question des subventions, c'est la culture de consommation. La culture de consommation en Algérie, elle pose réellement un problème parce que ça, il y a la responsabilité est partagée. Revenons à la question de que je trouve très intéressante. Ça a été développé par Ammar tout à l'heure, et tout fait. Effectivement, nous sommes devant un faux débat. Je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, ce n'est pas les subventions qui posent problème. La question des subventions, c'est une question procédurale. Il faut avoir des procédures techniques en matière justement de gérer les subventions. Parce que les subventionnaires, la question de la mise en place des questions techniques et procédurales, il faut avoir vraiment des commissions et un travail
énorme, hein, de longue haleine. Il peut aller jusqu'à 2030, 2035. D'ailleurs, le ministre il a dit le discours de Grèce, mais qu'on travaille avec la Banque mondiale. Mais la question, pourquoi c'est un faux débat? Parce que le problème en Algérie, il n'est pas posé par les subventions. Le problème en Algérie, il est posé à Nasser en 3 termes. C'est la gestion irrationnelle de la rente. Aujourd'hui, les citoyens ouvrent le droit de dire que nous avons besoin d'une équité sociale, d'une redistribution équitable de la richesse nationale, mais nous avons analysé depuis des années à nos jours, les dépenses en Algérie, c'est des dépenses irrationnelles. Lorsqu'on parle de 1000 milliards, on pose la question effectivement comment se fait-il qu'on a dépensé 1000 milliards de dollars, on n'a pas محرز très rapidement les 2 points نظام très rapidement Les 2 points nizam, c'est la question de la corruption qui fait effectivement qu'aujourd'hui à Nasser, la question de la corruption, elle pose réellement problème. Le canal et dans le cadre de la corruption qui est généralisée par rapport aux subventions, on trouve effectivement qu'aujourd'hui le trésor public, il souffre beaucoup plus de la corruption qu'autre chose. C'est tout à fait normal. Le 3e élément, c'est la fuite fiscale. Est-ce que le zéro aujourd'hui à Nasser n'a accès plusieurs fois? Malheureusement, la Banque nationale, les banques en Algérie, ils sont gérés par des stratégies traditionnelles et archaïques. La récolte de la fiscalité, des impôts en Algérie, elle est archaïque. L'Algérie, elle perd des milliards de dollars parce qu'il n'y a pas de mécanisme réel en termes. Très bien, صحيت محرز صحيت محرز الدغال خاطر غادي نسل طري رابيدمون ذا شو الراي نون ذو قوال راد نسل ثوره وكيد ذا ولدينا مس عبد الرحمن راويه اين يعني ليكونومي باراليل يعني مازال ديني هذا مسا الجهه وفركان انا يعني انا حاز ادنسل مس عبد الرحمن راويه في تمثال تاقي وادنو غلا l'évasion fiscale, est-ce que, par exemple, aujourd'hui, le gouvernement s'attaque aux ramifications de la corruption? Certains considèrent qu'une niche de blanchiment, c'est l'immobilier, mais pas seulement, c'est le marché informel de la devise. Est-ce que l'État compte lutter contre ce marché informel de la devise aujourd'hui? Monsieur Raouia. Bon, c'est un peu le marché de l'informel, enfin, en général, hein, je le prends comme ça, qu'il soit celui de la devise ou qu'il soit autre. Il y a bien évidemment, je l'ai toujours dit, donc un peu une politique de la carotte et du bâton. Il y a des mesures qu'on peut prendre en charge pour pouvoir faire admettre un peu à ce citoyen algérien que ce n'est pas la meilleure des voies à suivre. Et il y a de l'autre côté donc un peu des règles strictes pour pouvoir un peu lutter contre un peu ce phénomène. Surtout au niveau un peu de cette, au niveau disons des devises. Effectivement, vous avez vu que la Banque d'Algérie a pris une instruction dernièrement et effectivement nos banquiers, donc de la place publique, sont en train un peu de mettre en place l'ensemble un peu de ces dispositifs pour, bien évidemment, réguler un peu toute cette masse d'argent. Alors, Monsieur Abdelrahman. وكذا والدينا مساء عبد الرحمن روين يعني لو مارشي انفورميل لا كوربسيون ليفازيون يعني مازال ديني فيسكال تري رابيدمون توفيق بغا غاد فكر له وقتي يعني ثديت تمثلتني غاد نهضر في اللاس يعني ثمون لانديبوندونس دو 5 جويي 62 2018 ولكن فوالدينا مساء عبد الرحمن راويه لو مينيستر دي فينانس فغاد سلا يعني الراي. En tout cas, les choses marocaines, ils ont l'art de fuir les vrais sujets. Et la beauté en touche. Il n'a pas répondu, je dirais, à la question principale qui était le marché parallèle de la devise. Éduquer le citoyen. Éduquer le citoyen, c'est comme si c'est le problème principal du citoyen. Alors qu'on sait très bien que c'est la situation actuelle, comme je te disais tout à l'heure, à chaque fois, il y a des situations, il revient toujours montrer au doigt le peuple algérien. Il a parlé de marché parallèle qui tient à peu près 50%
de l'économie algérienne. Ce n'est pas seulement au niveau des finances, mais à tous les niveaux. Et il ne faut pas se tromper du vrai sujet réel de l'objectif derrière l'arrêt des subventions. C'est avant tout un problème idéologique. Faisons abstraction des moyens techniques et des mécanismes qu'on peut mettre en place afin de remédier à ces dépenses qui n'atteignent pas leur objectif, qui est de soutenir le pouvoir d'achat dont il a parlé le Mahrez. Le problème principal, avant tout, c'est idéologique. Ces gens-là, ils travaillent des intérêts, que je dirais, internationalisés. Méfions-nous, ce n'est pas le problème, ce n'est pas les conseils du FMI qui vont nous faire sortir à Wayne Lair. Ils sont en train d'appliquer les conseils du FMI, de réduire les dépenses publiques. Mais malheureusement, ils n'ont pas pris les meilleurs canaux, les moyens nécessaires afin d'y arriver pour restructurer l'économie algérienne au niveau des différents marchés, parce que c'est ça qui va mettre en place une économie qui va permettre de produire. C'est la meilleure façon de sortir de cette situation, c'est de produire. Très bien. Vous avez entendu le ministre. Est-ce que c'est des fausses solutions pour de vrais problèmes? Je suis tout à fait d'accord avec nos invités, Allah يبارك فيهم, parce que ce sont ceux-là qui devraient être les conseillers تاعنا في l'économie ou les questions, pas le FMI dont on sait à l'avance et depuis longtemps qu'est-ce qu'ils veulent. Il y a 3 points. L'économie تاعنا, elle doit être reformulée totalement. Et pour la reformuler, il y a une seule voie, c'est la voie scientifique, c'est la planification stratégique qui m'a gagné le khawa. Donc il faut revoir, il faut des groupes de recherche, des groupes d'études qui doivent analyser tout ce que l'Algérie possède, toutes les capacités et trouver les voies pour les exprimer sous forme d'entreprises et économiques performantes. On ne peut pas continuer comme ça et s'attendre à améliorer nos conditions économiques. C'est la première observation. La deuxième observation, quand on lui parle d'économie parallèle, de change parallèle, l'Algérie est encore dans un état beaucoup plus grave. Nous avons 2 pays parallèles. En plus de l'économie parallèle, le change parallèle, le marché parallèle, nous avons la médecine parallèle. Il y a la médecine de l'État qui ne vaut rien et il y a la médecine privée qui coûte très cher et qui ne règle pas les problèmes non plus. Il y a l'enseignement parallèle. Vous avez le lycée de l'État et vous avez les gens qui payent des cours à côté. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, comme ça s'est passé dans les années 90, la perte totale de confiance et d'avoir une justice parallèle. Qui m'a dans les années 90, les juges et non seulement des financiers, mais des ministres corrompus et tout, les juges et les procureurs qui m'a le cocaïne corrompus, le masjid ou là quelque part ailleurs pour trouver justice. Et c'est là l'effondrement du pays. Troisième point, c'est la question de la subvention. Où est-ce que ça pose problème, la question de la subvention? S'il faut faire une restructuration, une économie performante, ce que le pays gagne, le surplus, la valeur ajoutée, elle peut être redistribuée, la couche qui n'a pas d'emploi, les gens qui sont sans emploi, les gens pauvres, et il n'y a pas de problème. Il faut redistribuer, prendre une part et la redistribuer qui même derrière le kharj, l'RMI, l'aide sociale et tout. Il n'y a pas de problème, la subvention. Le problème, c'est qu'ils veulent enlever la subvention sans redresser l'économie. Donc, ils vont appauvrir les couches qui sont déjà pauvres, nécessiteuses, et leurs enfants, par exemple, ils peuvent continuer à s'enrichir, ou l'aide je ne sais qui, il a beaucoup de drames, ou l'aide Bouchouarb, Panama Paper, il a beaucoup de drames, et les subventions sans rendre l'économie performante pour qu'elle puisse être rentable et avec un surplus qui pourrait aider les couches défavorisées. Très bien.
طيب بيان سي عبد الوهاب، ما قعدناش نو ريست با بوكو دو طون، يعني حبيت نعطي لكم الوقت pour le deuxième sujet. On n'aura pas le temps de traiter يعني de déclaration de قايد صالح، ولكن on reviendra sur la situation. هذا النغال يعني في الحديث الذي يصل الجزائر ثموننت يعني لانديبوندونس دو لالجيري 56 سنه قاعد لنا في ثموننت ينس امك يثلاثيمون نتاقي امك لو فريد باش تسفاغ سيثا زغانتي ثلا ذيس اندا يثبض الجزائر لي ساكريفيس يتخدم ذوي كذا يوك اسقسين هاد السياد نفهموا كذا نفقيون ان الحرمه مسا عمر شكرا دوغالا الغورك يعني 56 سنه قاعد انا في ثيمونين تنتمولث للجزائر كل بيلون Le bilan, je dirais, est mitigé. إذا وين الهان إذا وين نديري، ولكن أي نديري أكثر وين الهان. 62 à 2018, on a eu 7 présidents. Le premier président, il s'est atteint 3 ans, 62-65. Le deuxième président, 13 ans, 65-78. Le troisième président, 14 ans. Le quatrième président, Mohamed Boudia Fatih Hamarb, inoubliable, le patriote, il s'est adressé 6 mois au Wilson Mohamed. Youssef Zouad a fait le quart de ce Khalitoula Rabila Amri, il s'est adressé démissionné. C'est le seul président en Algérie qui a osé sacrifier son poste pour l'intérêt du pays. Il y a eu un autre président, il s'est adressé 3 ans. Il y a eu un autre président, Allah Ibarakatan, il s'est adressé il n'a pas tué le record. Donc, ça explique toute la ruse du régime qui ne veut pas changer. Version pour positiver la chose, il faut pas rester dans le côté négatif. Il y a une sur la décennie noire qui a laissé 200 000 morts à cause de l'islamisme politique. 200 000 morts sans parler des dégâts matériels, moraux, physiques, qui décollent sur tous les plans. C'est ça qui a conduit les dirigeants de ce pays à maintenir la stabilité. Mais il y a une conscience politique à tous les niveaux, 19 ans après, avec une jeunesse qui est à 80% de jeunes de moins de 30 ans, des jeunes, des gens qui sont dépassés par le temps, je crois que ça se répercute très très négativement sur l'avenir du pays. Tout est négatif, il y a parce que l'Algérie, ça est bien. Et compte pas sur le pouvoir, mais ils comptent sur leur propre apport. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens honnêtes, il y a des gens qui donnent le meilleur d'eux-mêmes sans tenir compte du pouvoir et du pouvoir. C'est là pour dire de valeur ajoutée pour le pays sans tenir compte du pouvoir. Mais quand on a un pouvoir qui dit 19 ans, mais j'ai un chargé à tout court sur les cadres, des discours, des longues lettres, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que, et avec tout le respect que je dois à Bouteflika, maintenant le problème a dépassé le président de la République Bouteflika, mais ce sont des clans qui sont derrière, qui sont imposés de l'homme de Bouteflika pour sauvegarder leur richesse. Et ce clan de corruption, c'est le malheur de toute l'Algérie. Les Algériens doivent se réveiller tout en gardant l'esprit pacifique. À partir de la violence, et on est perdu à l'avance. Donc, il faut agir pacifiquement, politiquement, intelligemment, pour changer le régime, mais sans jamais passer à la violence. Ce n'est que des clans corrompus. صحيح مسا عمر شكر قيمي كذنا محرز بوشد وغالا غرغورك يعني سلاذ مسا عمر شكر دي قار ماشي كلش هذا فركان الا ذاين يعني يلهان ولكن ما نخدم البيلون اتصل دي قارن باللي الجزائر تضقع تصل الوقت الجزائر تخلص مليح بوكو دو ساكريفيس 56 سنه قاعد انا في تيمون نتاقي في لانديبوندونس يعني دو لالجيري ولكن مازال نخدم ونخدم راه نبض نخدم ثمورث يقفنا انا في الصحه في الساسه في ثقذوت في يعني ثيل اللي اختيني مكره سواليد لو بيلون. Bon, lorsqu'on parle de l'appel du cœur, en tant qu'Algérien et amoureux de l'Algérie, bien évidemment, tous les amoureux de l'Algérie dont je fais partie, certainement, on a tout le temps l'espoir qu'on aura une Algérie meilleure, une Algérie démocratique, une Algérie des droits de l'homme. Et je comprends effectivement l'appel du cœur, l'analyse du cœur. Lorsqu'on est tout le temps submergé par l'amour de l'Algérie, ce qui fait effectivement
la majorité essaie de ne pas donner un tableau noir. Mais lorsqu'on parle en tant que citoyen qui assoiffé de la modernité, de la démocratie, des droits de l'homme, du développement, du progrès, bien évidemment, la réalité devant nous. Aujourd'hui, lorsqu'on fait un bilan, le bilan par rapport à quoi? Si on fait un bilan à Nassar par rapport aux objectifs de ceux qui ont mené la révolution, bien évidemment, un grand hommage à tous les martyrs de la révolution algérienne. Bien évidemment, il suffit justement de prendre en considération la déclaration du 1er novembre. Aujourd'hui, on n'est pas dans un État démocratique, on n'est pas dans un État social, on n'a pas la cohésion sociale, on n'a pas un régime qui est l'incarnation de la volonté populaire. C'est tout à fait normal. Lorsqu'on fait un bilan par rapport à 1962, à ceux qui ont fait le code d'État à nos jours, on trouve effectivement aussi le même système qui se reproduit, qui reproduit les conditions historiques qui lui ont donné sa naissance, qui essaie de maintenir le pouvoir. Depuis 1957, depuis l'assassinat d'Abdel Ramadan, le régime, c'est le même, il essaie de réagir. Le bilan de l'Algérie, disons depuis les événements d'octobre 90, il y a trop de gâchis. Il y a trop de gâchis économiques et politiques et sociaux. Le peuple aujourd'hui à Nassar souffre malheureusement de chômage, du manque de logement, de manque de progrès, de développement. Aujourd'hui à Nassar, il faut avoir le courage de le dire, on n'a pas encore fondé un État démocratique. On n'a pas encore fondé un État social. Et pourtant, c'était les aspirations de ceux qui ont mené la révolution, un grand hommage à eux. Donc, ce qui fait le bilan, je ne dirais pas qu'il est noir. La réalité, elle est là devant nous. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les Algériens de l'Hakarampan, la majorité souffre d'un problème énorme en termes de pouvoir d'achat. C'est la même chose. La question du chômage, c'est la même chose. Lorsqu'on voit, par exemple, le Haraga, c'est pas moi qui le dis, les chiffres ils sont là. Donc, le tableau, il est noir. Le tableau, il est réel. Le tableau de la situation algérienne, c'est que l'Algérien, il a besoin d'une prise en charge. Il a besoin de la démocratie, de la liberté. Il a besoin d'une prise en charge économique et sociale. Donc, est-ce que le citoyen algérien a les devoirs et les droits? Je pense que le chemin est très long. Bien sûr, rajoutons à ça un élément très important, c'est que les Algériens, malheureusement aujourd'hui, les Algériennes et les Algériens, ils ne font pas confiance au système, à l'administration, aux institutions pour des raisons multiples. Donc il faut vraiment la patience, il faut vraiment un changement. صحيح تمحرز ادو غالا غرورك اولا كارو توفيق يعني شتي مكرس وليض الجزائر نثوره 56 سنه قاعدنا في تيمون تاكين سورتو البيلون يعني ادنو غال البيلون بارابور سورتو لا ديكلاراسيون يعني البيان اول نوفمبر باش انفنو الجزائر في الساسي صحا ولكن السلطه شو دنا يتمثلنا ماشي الحاله يصفرحن يعني ينبض الغرس. Le chemin entre la libération de l'Algérie et l'indépendance, elle était très court. Oui, dit Kiren, des 54 oui, là nous قبل parce que le processus de libération de l'Algérie il faisait قبل 54. ذي 19 مارس نصاوض وثني رحم ربي كبودي يموتن في الجزائر اكسند ترى ماشي نثني غادي كان يا ان غروند ديفيرونس اونتر لانديبوندونس اي لا ليبراسيون غادي نكسد الجزائر يجري فاسن ايرومين شوات كان ينقيم يبضد 5 جويي 5 جويي 1962 كشمند وياض يحكمن استمثالين النظام يقلان وثنا ميم با كارتوش ذي 54 56 لو ريزولتا دو لانديبوندونس ذايني في نهضر يا ان انستون والصوضره ميم سي الا وين يسوا خدمن مي قلا غامين يفنا نخام ارميتي الصوضر لا شاربونت يفاد الساسيس يبدا اثيثت
اوطوف يهرش l'Algérie indépendante الجزائر عندها 50 مليون ناس دايريين تعيشين داو السوي دو بوفرتي عطاري ما نهضر في l'arrêt des subventions في مسلي سورة كان il est vraiment primordial de parler d'autres choses aussi. La répartition de la richesse, c'est le point nodal de la situation et il y a un exode algérien. 14% كان يقلن ذي distribution des subventions يجي عندي صح الexode algérien. 3 fois أين يسوى فكن الشعب ذي subventions يجي يسوى فكن ذي العواماجيين 3 العواماجيين إنجورا et les entreprises. Ça veut dire يسوى فكن يويد يساعد. فكادو على أروين دنا نفذا تمسليت أفذمسا نتمورث ما إلا نفغا أنتفع دنوغال les fondements de la révolution et il bayan en novembre dans le congrès de la semaine parce que Nitsa ici Fken avril et la République algérienne et sociale تزورن تمزورا يلاق نوغال la justice نصح أتعرف من فغا أنفرو ثمثال أكني وثا أنفذو من ندرد كان على حساب كم ديا la fiscalité. Les problèmes les subventions, نزمر أتنكس la fiscalité. Mais la fiscalité نصح أيدي ذلون أفيد يوكرن يكفكان أجدود الوسيف السيء نفدي منا 2018 نبغى كذا نوع مسلي خاطر من بضد نصوض نقارن تسويات نقارن ذي الوقت أكذ ومضيق ما إلا نتقارن إيماننا ريماننا إلا وين يسواق من ما إلا نقورن إيماننا الرياض أدناف أتصير جانا سواطا صح. عبد الوهاب زعتري, comment évaluer يعني 56 ans après l'indépendance de l'Algérie, est-ce qu'on est يعني et aussi comment évaluer tous ces sacrifices, est-ce qu'on a construit une Algérie basée sur la déclaration de 1er novembre ولا حتى يعني le congrès de la Souma? Heureusement, pas du tout. Nous sommes à l'autre extrême, tout à fait dans le contraire. Quand on mesure, vous l'avez bien précisé, le prix qui a été payé, les sacrifices faits par les Algériens durant un siècle et demi pratiquement pour acquérir sa liberté, sa personnalité au cool. Et puis une fois libre, vient une équipe qui était dans les frontières, qui avait quelques connotations avec le colonialisme lui-même. Elle a reproduit le colonialisme. Nous sommes colonisés par des gens qui ne produisent rien. Au moins, le colonialisme gris, il était capable de faire de bonnes routes, pour lui, même pas pour nous. Ils ne savent même pas faire quelque chose. Ils ont pris l'Algérie, ils l'ont essoré. Ils font fuir les capitaux vers l'étranger pour fuir parce qu'ils savent dans leur subconscient qu'on ne construit pas un pays de cette manière. Ils sont les premiers à en être conscients. Donc la faillite est totale et on peut la mesurer par des éléments simples. Par exemple, est-ce que les Algériens aiment leur pays aujourd'hui, comme on le sait, les chouhada ou les vrais mujahideen. Les Algériens, surtout les jeunes harbin minnou, nous avons les Harraga qui préfèrent aller mourir que de rester dans le beau pays de Fakhamtou avec. Donc nous avons 10 000 personnes par année qui ne reviennent pas et qui sortent avec des passeports, de façon avec le passeport. Nous avons tous les cerveaux et les compétences sport, la musique qui sont partis ou qui veulent partir. C'est un pays qui est devenu invivable. Où ils disent que les subventions, mais que des solutions. Donc sur le plan social, sur le plan économique, alors rien que les 20 dernières années, 1000 milliards de dollars disparus. Personne ne sait, ils sont les premiers à ignorer comment ça a disparu. Le système médical, l'agriculture, la viande, le blé, on ne sait même pas le tissu, les vestes et l'habillement, on ne sait plus le faire. Donc,
Objectivement, c'est un pays qui est en catastrophe et il n'y a qu'une petite minorité qui est en train de profiter. شكرا سي عبد الوهاب. سي عبد الوهاب ابقى معنا. يعني je vais permettre à chacun de vous donner votre avis par rapport à cette dernière question, 1 minute chacun. Il ne reste pas beaucoup de temps. يعني ومازال رتصنا الوقت. ادوي دوسيس كما اعمر شكر ام خرست وليض لي بيرسبكتيف نتمورثنا غالندا الاث الحول زايا سليضه شدنا نيث مثلنا تصيد يقارن مسعب الوهاب دي قار يزمى الحل يعني قلنا نلحو اون فايت توتال سي الجهه النظام يعني وكذا قلنا في تقاشوش راه هضرنا في لا كونتينيتي دو سيستيم راه هضرنا في لو 5e موندا يعني اون اوبوزيسيون انيكزيستونت ليليت ولا شيت اكذوذ يوغي هذه تكي ذي احريش نتسرثيث ذي دقيقه كان ذي نعناي كم كرات تواليض لي بيرسبكتيف اما كيزما الحل انفاسي الحالين اللذيذ. Très bien. Brièvement, je vais partager ma réponse en 3 étapes. Politiquement parlant, 56 ans après, la mémoire des martyrs de la Révolution est trahie. Et le 1er novembre, le 20 août, 56, Congrès de la Soumane a été trahi, à commencer par la prise du pouvoir par la force en 62. Donc, politiquement parlant, il n'y a pas un autre mot que la trahison de nos mémoires des martyrs. Avec tout le respect que je dois aussi aux moudjahidines qui sont encore vivants et honnêtes. Deuxième question. Après 56 ans, on n'a pas construit une économie basée sur la production, sur l'agriculture, le pétrole, et le pétrole qui fait l'octis. Maintenant, on vit dans cette situation et on a un retard terrible pour rattraper le temps perdu. Le 3e point qui est fondamental et qui a dévié toute l'Algérie de sa trajectoire de développement, c'est le système éducatif national qui est passé out. Abdelfattah Hammarby a qualifié l'école algérienne de sinistrée, mais j'ai encore un sinistré, même qu'il y a quelques avancées, plus ou moins, qu'il faut encourager l'actuel ministre qui va vers la modernité, il faut le dire haut et fort, mais encore, il faut beaucoup de choses à faire. Socialement parlant, politiquement, on est un pays socialiste, mais dans la réalité, on est plus capitaliste que le capitalisme américain. ثاني ميرثي كما سعمر يعطيك الصحة في ثمولياكي ما اسمح رزبويش دقيقة ذي نعناياك أسقسي يعني سليط أول أثنى الغوري. Concernant les perspectives, je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire à notre sorte de réactiver c'est-à-dire l'analyse concernant l'alternative démocratique. Aujourd'hui, l'alternative démocratique, elle doit être à l'ordre du jour. L'opposition, les démocrates, les nationalistes doivent réfléchir à une solution. Parce qu'effectivement, je te rejoins, l'opposition ces dernières années que j'ai défendu tout le temps, l'opposition et les intellectuels doivent aujourd'hui, la société civile et les syndicats, ils ne doivent pas attendre la solution du système parce que le système il est dans une logique d'un échec recommencé. Toutes les stratégies adoptées par le gouvernement et le système mènent directement à l'échec. Donc il est nécessaire que l'opposition, que non organique bien sûr, la société civile propose une alternative démocratique et pacifique pour la sortie de crise parce qu'effectivement nous vivons une crise. Juste une alerte concernant un point très important. Je constate ces derniers temps à Nassau, il y a une fragilisation des institutions de l'État. Je pense que c'est très très dangereux. Aujourd'hui, nos intellectuels, nos politiques, nos politiciens, notre opposition doit travailler davantage pour renforcer les institutions parce que si on perd les institutions de l'État, on perd l'État. ثاني ميرثيك ما سمح رزاق ما سمح لنا ومازال رتصل الوقت مسا عبد الوهاب زعتري لا كيستيون ايت افو اوسي vous avez 1 minute. Il faut que la seule solution, il faut stopper la machine infernale qui nous conduit vers l'autodestruction. Il faut que les citoyens reprennent en main de façon pacifique la gestion de ce pays et qu'elle ne reste pas à l'exclusivité d'un groupe de prédateurs. Ils doivent s'ingénier à trouver des voies, à coopérer, à se connecter les uns les autres. Les bonnes volontés ne manquent pas
il faut peut-être aussi faire ce qu'il faut, يعني demander le changement d'urgence. هذه هي. Et puis une fois le changement acquis, il y a des démarches scientifiques pour construire. بارك الله فيك. بارك الله فيك سي عبد الوهاب، ثاني ميرثيك يعطيك الصحة. بس توفيق اولا كاروك ولا اتست يزمر هذا يعني في مولتنا وين تنسوالي نقلاق تيلي سير ذات المعنى ولا شي سوليسيون ميراكل وتزمر دارها كيني ماشي زي ندنان يمدوك الحرمه النار ويدي يحملناك الجزائر يخصن مي اهاث ايناك دنينيا ويكشم بلوس دو ينك دينا مسيو بويش محرز دون لامور كونا بور سامورتنا نبغى غتبدل نبغى تيف ولاد امريكان معناه اميك يظل وفريد يظل خاطر تصل الخساره الا تمزوروت نتمزورا يلاق الحساب ونزميرا غنر كان غظرف أنتسو غنعدي في تمثال يصوضن أكزود غا القاعة ونزميرا راه غنتسو أين عدان من نفدريد كان وين غان عبان رمضان كريم بالقاسم بودياف ذا نقارود معتوب له الناس ونزميرا راه غنتسو ويدين غان البرانتون تفسوت افريكان 126 قبيليين صار رصاص ونزميرا راه غنتسو ويد يوكرن الساعه ذي مليار من الدولار يروحن بنتن الغاشي ورفان تنميرتك توفيق سمحي نبض الثاقه راه خاصك كان بغا يتفكر يعني الوقت باش دعمو ديت مغلينيك اتشكر يمكن بقيو الحرمه يقلني كيدنا ثورة دياس مخلوف يكيدونا ولنا تلليم غاد نسلا راينونا ما كانت تواليم الجزائر نثورة يعني سلام من بقيون النار شو يعني هذا توالي نوني غاد نسل الراي نون يعطيكم الصحه قيمه ذي لهنا ربي السلام عليكم ورحمه الله.